ध्यायन्तु ममाङ्गानि चक्षुः स्तोत्रमथा फलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमस्ते। Beautiful. Thank you very much. So, ya Atman Nirate, ya Upanishad Dharma te mayi santu. So, Upanishad Dharmas tell you so many vidyas. Upanishad is vidya. Dharma is the behavior. So, they try to direct our intelligence, our character, conduct, and slowly lead us on a righteous path and make us a little happier, because there is more negativity in us than positivity at all. And we only give preference to negativity, laziness, and all those things, and also garvam, ego, and all that. But that has got to be cut down. Then only we will be elevating ourselves, and not elevating in a sense that the God must be happy with us. When is God happy? When our life is running smooth, when we have no problems much. If at all problems strike to us, we are able to get solved of them. So that is important. So supposing we should not get stuck in problems. That is something like the chronic things, not only concerned to our body, mind, and the spirit. So we should have that kind of generality in us. That's exactly what our Paipalada Maharshi is trying to teach us. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ Paipalada Maharshi? ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಸೂಪರ್. And all rishis are Brahmajnanins, are Vedantins, and also Brahmavadins. But ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿದಾನಲ್ವಾ, ಉಪನಿಷದ, ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪನಿಷದಂ, as we have noted. And this particular Apyayantu Mamangani mantra is found in the Kena Upanishad, as we have noted down from Dr. Shashi Tiwari's lecture. Please keep on playing that record a number of times so that you will understand ultimately what is that Kena, by whom is this entire world and people and everything, Prakriti, Vikruti, everything is running on because it's by Supreme. Even Agni is able to burn the because of the power in Agni. That power of Agni is Brahma. So there are 6 questions and 6 rishis. They may be having the answers, not that the rishis who put questions to the Parma, to our Maharshi, do not know answer. They know the answer. But still, what is the answer? What is the answer? What could be the answer? But no answer is perfect because no printed translation of any Sanskrit text is final. Because that's why we find so many translations. And every translation is taken as the interpretation. It all depends upon the way you view at the translations. Therefore, we have always the scope. That's what, when students come and ask me, sir, shall I take engineering? Shall I take medicine? Shall I take business? Yen sir, namdu nanandre, scope idya sir anta. Scope elli. So the scope of the subject is being determined by the horoscope. Because at what time you are born, what are the planets that with which you are endowed in this birth to continue,
etc., will be a little matter because you cannot go against the planets or even Paramatma, but we are all conforming to them. Then only we are safe. Therefore, we say that yesterday we said that Satam Jiva Sarado Vardhamana iti nigamo bhavati Satamiti Satam Dirghamayuhu Satam Sarada Satam Vasantaha Satam Himaha. So like that, Satam we are talking because that Satam has got to be confirmed by Paramatma, and so Paramatma must be pleased with our activity. Therefore, in the first question, as an answer, our Vaipalad Maharshi said, why Prajapati is simply filling people? ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವಸ್ತುಗಳು. ಒಂದು ಸೋಫಾ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ತರಹ ಸೋಫಾ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕುರ್ಚಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈ ತರಹ ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್, ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೂಮ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ ನೋಡಿದೆ, ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶಾಪ್ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೂಮ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಅಂತ ಆ ಶಾಪ್ ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗಿರೋ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೋಫಾ ಆದರೆ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. You have to sit on the sofa or sit down on the sofa, but you cannot sit on the sofa area. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವೈ ದೆನ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಟು ಫಿಲ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. But again, there is a discrimination made among the people he made. So look here, ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಲೋಕ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್. Something like you always take return ticket. Those people who are outside the country want to come back to their own country. ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಕೇಷನು ಹಾಲಿಡೇಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ they will come back to their villages. That's what in all cities, city population is rising, floating, because ಅದನ್ನ floating population ತರ. So because all people have come there for jobs, for many other situations, and the moment the job is over or some holiday for it, they will go back to their village or back to their parents. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೇನು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ 116 ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೇಷಾಮಸೌ ವಿರಜೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೋ ನ ಯೇಷು ಜಿಹ್ಮಾ ಅನೃತಂ ನ ಮಾಯಾ ಇತಿ. ಯಾರು ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಸುಳ್ಳೇ ಜೀವನ. Sometimes the lawyers are also good ಸುಳ್ಳು ಮೇಕರ್ಸ್. Sometimes they argue for ಸುಳ್ಳು and try to win that. ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಫೆಲೋ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಅದೇ ಮಾಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲ್ಗಿದ ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು, ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿ ಟಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. If stomach is happy, the body is happy. If the body is happy, the mind is happy. If the body and mind both are happy, the spirit is happy. Spirit is Paramatma. So you look at it. It is something like the Prana Pratishtha we do in Mahanyasam. Vang me manasi no. Vang, what is that? Chaksho, aham amrute amrutam brahmani. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆತ್ಮನಿ ಹೃದಯಸ್ಥಃ ಆತ್ಮ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೇ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಚಕ್ಷುರ್ಮೇ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೂರ್ಯೇ ಸ್ಥಿತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೈನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್.
So nothing is independent in our life. Everybody is dependent upon others. ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ nobody can climb one's own shoulders. You have to be always depending upon others' shoulders. ಅದರಿಂದ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮಿಥುನತ್ವವಾಗಿರೋ ಮಿಥುನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಲೋಕ ವೇರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ facilities available compared to the facilities in the earth, upon the earth. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಗೋ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಜಲಸ್. ಒಬ್ಬರು 30-40, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 40-60, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 20-30 ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ನೋಡಿದರೆ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾನು 30-40 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, 20-30 ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಗಲೇ ನನಗೇನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ತು ಅಂತ ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಟು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಆರ್ ಎ ಲೋಕ ವೇರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಲೈಫ್, no dvandvas, that is what it is. And now the another Rishi comes to the picture, who is called Bhargava Rishi, who is a Vaidarbhi. He goes to Swamiji and asks, Aya, why there is division? All right, people are done, but iವರು ದೇವತೆಗಳು, ಇವರು ಜನರು, and itaraha vidharana has been done. So why that kind of difference between God and man? And even among gods and men, not all people shine, become kirti. There is also kirti to some people, no kirti to many other people, but they continue the life. ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ. ಯಾಗ ನೀವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಕಿರೀಟ ಇಡ್ತೀವಿ, ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಇಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ಇನ್ ಚಿಕಾಗೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 2 ಮಠಾಸ್. ಅದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರೋ ಉತ್ತರಾದ ಮಠ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಇದೆ, ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಇದೆ. And all Badhvas here are having their heyday and puja and all those things. Likewise, Shankara. Likewise. So why all these things are being spread means, even among them, even among men and gods, there are varishthas also. So varishtha andrenu top ranking people. So there are many, very, very few people who go to the top ranking state. Scientists, philosophers, technologists, and space travelers, air travelers, etc. So ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ವರಿಷ್ಠ ಯಾರು? sometime we will be giving the varishthatva also important. So I am just reading the 2.3. So Sivalingavare, do you read 2, 3, 4, 2, 3, 2, 4 and 2, 5? तान् वरिष्ठः प्राण उवाच मामोहमापद्यथ अहमेवैतत् पञ्चता आत्मानं प्रविभज्य एततो बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति ते अश्रद्धाना बभूवुः सः अभिमानात् ऊर्ध्वं उक्रामत इव तस्मिन्नुत्क्रामति इतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिकाः मधुकरराजानम् उत्क्रामन्तं सर्व एवोत्क्रमन्ते तस्मिन् प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्त एव
ವಾಂಗ್ಮನಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಚ ತೇ ಪ್ರೀತಾಃ ಪ್ರಾಣಂ ಸ್ತುವಂತಿ. Well, I explained you these two paragraphs in the previous session where you see we are all having the life breath that's called pranam. ಈ ಲೈಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಲೈಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಒಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಎಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನೇ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು 5 ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್, ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಅವೇ ದೆನ್ ಯು ಆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅವೇ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ 4 ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ 4 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಮಾಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾಕ್ ತರಹ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹೈವ್ were to fly away, all the bees go away, leaving the honeycomb. Similarly, ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದರ್ ಪ್ರಾಣಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ, ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ. ರಾಮನವಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆಫ್ ರಾಮ. ಈ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆಫ್ ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ರಾಮನಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಎಂಟೈರ್ thesis of or the fulcrum of the entire Ramayana is Ramavat Partitavyam na Ravanavatu anta. You should always behave like Rama, but never like Ravana. So Rama, Ravana, they are the two opposites of the. So Ramavat Partitavyam, very way Rama, 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 Rama anta. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ even Shiva also tells to Parvati, when Parvati asked for a shortcut of Vishnu Sahasranamam, Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Rame Varanane. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ತುಂಬ ಅಂದವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ Shiva, husband, is complimenting his wife, saying that Amma Rame, Maneo Rame, and all that. So ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ಸಲ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, 1000 ನೇಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 into 2 into 5, 2 into 5, 2 into 5. So Ra is second letter, Ya Ra, La Va. And Ma is the 5th letter, Papa Baba Ma. So ಈ ಎರಡೂ 3 times, 2 into 5 is 10. And again 10 into 5, 10 into 10 is 100, 110 is equal to 1000. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮನಾಮದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ఈవెన్ త్యాగరాజ ఆల్సో సెడ్ 32 గుణములు కలిగిన రాముని సేవింతుమురారే ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ. ಅಂಡ್ ಅನಂತ ಗುಣಾಭಿರಾಮ ಅಂತ ರಾಘುವೀರ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಮನೇ. ಈವನ್ ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರೂ ರಾಮನೇ ಅಂತ ಹಾಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರಿಷ್ಠತ್ವ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವೀನ್ ಬಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅವೇ, ನಥಿಂಗ್, ನೋ ಬೀರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದೇರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಣ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ರಾಮನು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸುಗ್ರೀವ, ದೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, he was doubly careful whether Rama gets hurt at all. Even Hanuman is very careful that he cannot spoil the mission with which he has gone with the Rama's name. So Ramana ಸಂದೇಶ, ರಾಮನ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಲ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ he was also injured, but he never bothered. ಸೊ that's why ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವರಿಷ್ಠತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಹ ರಾಮಂ ಪಶ್ಯೇತ್ ಯಂ ಚ ರಾಮಂ ರಾಮ ಪಶ್ಯೇತ್ ಸನರ ಲೋಕೆ. ಸೊ ಯಾರನ್ನು ರಾಮನ ನೋಡ್ತಾನೋ,
ಯಾರು ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ, ಯಾರನ್ನು ರಾಮನ ನೋಡ್ತಾನೋ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವರಿಷ್ಠಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರವರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ್ ಋಷಿ ಪೈಪಲಾದ ಗಿವ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಪರ್ಜನ್ಯ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, Indra is burning or working, Vayu is working, the earth is giving you plenitude of wealth. It is giving you food, it is giving you ratnas, it is giving you a complete occasion for you to protect yourself from the weather. ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಮೈನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಪೃಥ್ವೀರೈ ಅಂಡ್ ದೇವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ಗಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಟು ಸತ್ತು, ಅಸತ್ತು, ಅಮೃತಂ. ಸಿ ಸತ್ತು, ಅಸತ್ತು, ಅಮೃತಂ, ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ರುಚಃ ಯಜುಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ ಯಜ್ಞ ಕ್ಷತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಚ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಜನ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅವರ್ ನಾದ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಟೈಮ್ that it is running in spite of 30 years of time. And there are so many people who are taking advantage, who are offering their knowledge, etc., etc. So the Vedaganga volume 30 is a grand example. And Vedana Sarit, every month it is coming. Even March issue is also on. There, the spirituality in man, we have got a beautiful article. There we have got another article. So like that, you will note that you are simply stunned that it is not a newspaper reading. We have to read repeatedly Vedana Sarit and our Vedaganga so that you will understand ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ and interpret the knowledge from the scriptures and try to explain to the convenience of all people. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇದಗಂಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ವೇದಗಂಗಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಏವಿದೆಯದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಥರ್ಸ್ ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎನಾರ್ಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಆನ್ ವೇದಗಂಗಾ. ಸೊ again I want to tell you Saundarya Lahari Homam, Vasan has put in the WhatsApp that on 6th in the Thakur's house or so, wherever it is, Saundarya Lahari is being. You please remember, Chaitra Sutta Purnima was the day when first time we always performed Saundarya Lahari Havana in our Nada Veda Adhyayana Kendra, 2002. So it is 2002 or 3. So 23 years ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಕೇಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ಜಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಆಬ್ಲೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಫರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಜಿತ ಜಪ ಕುಸುಮಾನುರಾಗಂ ಅನ್ನೋದು ತಾಂಬೂಲ ಪೂರಿತ ಮುಖೀಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ನಮಾಮಿ. ಅಮ್ಮವಾರು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ತಾಂಬೂಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಕಾಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಶಾಂತದುರ್ಗ ತರಹ ಅಮ್ಮವಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಟ್ ಲೀಸರ್ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸರ್. In fact, every day or every now and then I receive news from different places and persons that Sir Saundarya Lahari ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, 7th ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, 44 ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ಹೋಗಿದೆ. ಹರಿದ್ವಾರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಿತು, 44 ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ಆಹುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರು ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಗಾಟ್ ದಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ವೈ ವಿ ಡೂ ಪೂಜಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಆತಂಕಗಳು ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಶಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಲೇ ದಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅಸ್. ಹಾಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಆಮೇಲೆ ರಿಚುವಲ್, ಅದ್ರ ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ರಿಲಿಜನ್. ಸಿ, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಥಿಯರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಜ್ಞ ಈಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಜಾಬ್. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಭಾನುವಾರ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ 2 hours, ಯು ಗೆಟ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಯು ಸ್ಮೆಲ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಹುತೀಸ್ ದಟ್ ಯು ಆಫರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮವಾರು ಇಸ್ ಲೈವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣ ಆಹುತಿ. ಶಿ ವಿಲ್ ಶೋ ಒನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಇದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. we have seen ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ದಿ ಲಯನ್ ಹೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವನ್ there are only 6 people who were waiting and who had the darshan of that. Pujari, I think, is also one. And I don't remember, I was one, but even my wife has missed that. ಅವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 6 people to help to clear off. ಆವಾಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಹತ್ತಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಪ್ಪಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಪ್ಪಾಗಿ. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ಲೋ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗಣಪತಿ ಬೊಂಬೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಲ್ಬ್ ಇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇವನ್ ಟುಡೇ, ಗ್ರೀನ್ ಮೆಮರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್, ಶಾಂತ ನರಸಿಂಹ, ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಸಿಂಹ ಲೈವ್. ಸೊ ಯಾವ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ, ಶಾಂತವಾಗಿ, ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ವಿತಿನ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂತಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಎಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈವನ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಸೊ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟೋಗಬಾರ್ದು. ಯು ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಮ್ಮ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. Because she is always pleased when she has been looked upon for 23 years in our Kendra. She will protect any and everybody. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. ಐ ಗಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಆ್ಯಂಡ್ ಛತ್ರಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಪೈಲಟ್ ಫೋರ್ಸ್, police force, and that kind of defense force is there. Brahma is scholarship, rituals. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಾಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಹಿ ವಾಸನ್ನು, ಮಹೇಶು, ಶ್ರೀನಿವಾಸು, ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ ಪೂಜಾರವರು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮವಾರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ, ಪರಿತ್ವಾಗ್ನೇ ಪರಿವೃಜಾಮಿ ಆಯುಷಾ ಚ ಧನೇನ ಚ ಸುಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಯಾ ಭೂಯಾಸಂ ಸುವೀರೋ ವೀರೈಃ ಸುಪತಿಃ ಪತ್ಯಾ ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಯಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಭಿಃ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅಟ್, ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 1 ವರ್ಷವೂ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರಹ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಲ್ಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2:7 ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಪ್ಪ ವಾಸನ್. ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚರತ್ಸಿ ಗರ್ಭೇ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತಿಚಾಯಸೆ. ಎನಿಬಡಿ? ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚರಸಿ ಗರ್ಭೆ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತಿಜಾಯಸೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚರಸಿ ಗರ್ಭೆ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತಿಜಾಯಸೆ. ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಪ್ರಜಾಃ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಪ್ರಜಾಃ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಪ್ರಜಾಃ ಇಮಾ ಬಲಿಂ ಹರಂತಿ ಇಮಾಂ ಬಲಿಂ ಹರಂತಿ ಇಮಾಂ ಬಲಿಂ ಹರಂತಿ. ಯಃ ಪ್ರಾಣೈಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಸಿ. ಯಃ ಪ್ರಾಣೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಸಿ. ಯಃ ಪ್ರಾಣೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಸಿ. ದೇವಾನಾಮಸಿ ವನ್ಹಿ ತಮಃ ದೇವಾನಾಮಸಿ ವನ್ನಿ ತಮಃ. ದೇವಾನಾಮಸಿ ವನ್ನಿ ತಮಃ. ಪಿತॄಣಾಂ ಪ್ರಥಮಾ ಸ್ವಧಾ ಪಿತॄಣಾಂ ಪ್ರಥಮಾ ಸ್ವಧಾ. ಪಿತॄಣಾಂ ಪ್ರಥಮಾ ಸ್ವಧಾ.
ऋषीणां चरितं सत्यम् ऋषीणां चरितं सत्यम् ऋषीणां चरितं सत्यम् अथर्वाङ्गिरसामसि 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 इन्द्रस्त्वं प्राणः तेजसा इन्द्रस्त्वं प्राणः तेजसा इन्द्रस्त्वं प्राणः तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता रुद्रो रुद्रोऽसि परिरक्षिता रुद्रोऽसि परिरक्षिता त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यः त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यः त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यः त्वं ज्योतिषां पतिः त्वं ज्योतिषां पतिः त्वं ज्योतिषां पतिः यदा यदा त्वम् अभिवर्षसि यथा त्वमम् अभिवर्षति यदा त्वमभिवर्षते इमाः प्राण ते प्रजाः महाप्राणते प्रजाः महाप्राणते प्रजाः आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति 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 कामायान्नं भविष्यतीति कामायान्नं भविष्यतीति कामायान्नं भविष्यतीति So here the 210 is important for us. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆನಂದ ರೂಪಾ ಅನ್ನಂ ಕಾಮಾಯ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನಂದ ರೂಪರಾಗಿರಬೇಕು, ಆನಂದಮಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ಅನ್ನಂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಈ ಆನಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅನ್ನಂ ಕಾಮಾಯ ಏಮಿರೇ. ಸೊ ಅನ್ನ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಜಿಲೇಬಿ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ, ಓ ಜಿಲೇಬಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ತೃಪ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಜಿಲೇಬಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅನ್ನಂ ಕಾಮಾಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನಂ ಟು ಯುವರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಅನ್ನ ಕಾಮಾಯ ಅನ್ನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಂದರೂಪಾ ತಿಷ್ಠಂತಿ. ಎನಿಬಡಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನಂದರೂಪ. ಈ ಆನಂದರೂಪ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥಮು? ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಾಕಾರಂ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇಸಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಷ್ಣು ಡಸ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಟೈರ್ಸಮ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾನ ಮಹಾನುಭಾವ? ನೋ. ನೀವು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ದುರ್ಗಾ ವೈಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಹಿಷಾಸುರ, ಆರ್ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ದುರ್ಗಾ fighting with the Sumbha Nisumbha Rakshasas, or anybody, they are not having any kind of strain in their face. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಟ್ ಲೀಸರ್ ದೇ ಫೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ವಾರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿವಿನಿಟಿ. ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗರ್ಜ ಗರ್ಜ ಮಹಾಸುರ ಯಾವತ್ ಮದ್ಯಂ ಪಿಬಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾವತ್ ಮಧು ಪಿಬಾಮ್ಯಹಂ. ಶಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪಾನಪಾತ್ರ ವೈಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾನಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪಾನ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಮಧು ಇದ್ದರೆ, ಆ ಕುಡಿತಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ, ಏಯ್ ರಾಕ್ಷಸ, ನೀನು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡು, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗು, ಗರ್ಜ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗರ್ಜಿಂಗ್, ಆರ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಶೌಟಿಂಗ್, ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ರೋರಿಂಗ್, ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಕಪ್ ಆಫ್ ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಆ ಮಾತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, you can imagine the composed status of Devi
ನೋ ಫಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮವಾರ್ಕೆ ಆ ತರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಗೀತಾ ಅವರೇ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ತೇ ಕೃಪಾ ಸಮರ ನಿಷ್ಠುರತಾ ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವಿ ತ್ವದಂಘ್ರಿ ಯುಗಯೋ ಯುಗಳಯೋ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ತೇ ಕೃಪಾ, ಅಮ್ಮ ನೀವು ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್, ವೆದರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್, ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕೃಪಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈವನ್ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಏನು ಆ ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರುಜನ್ ಮೃಣನ್ ಪ್ರಮೃಣನ್ ಪ್ರೇಹಿ ಶತ್ರುನ್ನೋ. ಅಯ್ಯ ಮನ್ಯುದೇವತಾ, ಇಂದ್ರ, ರುದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡು. ಅವ್ರು ರುಜನ್ ಮೃಣನ್ ಪ್ರಮೃಣನ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಡೈ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಡ. ಸೊ ರುಜನ್ ಮೃಣನ್ ಪ್ರಮೃಣನ್ ಪ್ರೇಹಿ ಶತ್ರುನ್ನೋ ಅನ್ನುವಾಗ ಆರೇ ಆರೇ ಬಾಧಸ್ವದುಚ್ಛುನ. ಇವಾಗ ಕಮಗ್ರಹಸ್ ಆರೇ ಬಾಧಸ್ವ. ಈ ದುಚ್ಚುಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು, ಅಂದರೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡೋವರು. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಆಡ್ತಾರೆ, ತೀಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿಕಪ್ ಕ್ವಾರಲ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದು ಬೇಡ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಆನಂದರೂಪಾ ಪ್ರಜಾ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಅನ್ನಂ ಕಾಮಾಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ. ನಾನು ಯಾವ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಆಲ್ ದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆನಂದಂ, ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಲಿಸ್. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಇವನು ವಿಷ್ಣುವೇನೋ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ, ಆದರೆ ಅವನು ಇದಾನಲ್ವ ಶಿವ, ಹೂಮ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್, ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿದೆ? ಶಾಂತಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಶಶಿಧರ ಮಕುಟಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದಾರಪ್ಪ? ಶಾಂತಂ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ Paramatma is sequentially all people must be very happy, whether it is a god, whether it is a man, whether it is a bird, whether it is animal, all must be happy. See, for example, a lion, a wild animal, it will not attack any other animal unless it is hungry. Even if elephant goes, because always lion likes the elephant ಕುಂಭಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಶ್ ರೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಆ ಫ್ಲೆಶ್ ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಭರ್ತೃಹರಿ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಿ ಲಯನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಂಪ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕುಂಭಸ್ಥಲಂ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಪಿಕ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ and be happy, it will leave the elephant. And other animals will come and take advantage of the dead elephant. Therefore, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಸೊ ಲಯನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಾಚಕದಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಜಿಂಕೆ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೌ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಲೆಸನ್ ಅಪಾನ್ ಲಯನ್, ಲೆಸನ್ ಅಪಾನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಮರ ಚಿತ್ರಕಥಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಂಕಲ್, ಅಮರ ಚಿತ್ರಕಥಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಟಿಂಕಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟಿಂಕಲ್. ಆವಾಗ ಈಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೌ ಈಗ ನೋ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲು, ಐಫೋನು, ಐಪ್ಯಾಡು.
They will not talk to you, they will not eat food, they will not listen to you. They are themselves. With that, supposing you grab that particular mobile or anything like that, the child may be in the ಕ್ರ್ಯಾಡಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಬಿಡಿ, ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಈಗ. ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 2:7. ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಗರ್ಭೇ, ಹೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಗರ್ಭೇ ಚರಸಿ. ಸೊ ಪೈಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ is making a announcement. Oh Prajapati, where are you moving? What is your area of journey? Garbhe, in the womb of the mother, in the womb of the ladies. That's why my son was there, a small boy. He suddenly came one day and told me, Anjaneya Prasad, girls have got two stomachs. One to bear the child, another to give food for the child. ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಐಡಿಯಾ? ಐ ನೆವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್. ಸೊ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಟರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಮಕ್, ಅದು ಎರಡೂ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಹಾಗೆ ಗರ್ಭೇ ಚರಸಿ ತ್ವಮೇ, ಅಂಡ್ ಅದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತಿಜಾಯಸೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಮದರ್ and delivers by the mother, a woman, you are only being born. That means ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ದೇವ್ರ ಕಣ್ಣು, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಾಗ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೂ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹೈಲಿ ಅನ್ಕರಪ್ಟೆಡ್, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಬರ್ತಾ ಕರಪ್ಷನ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸು, ಎಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಕಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಂಪೋಸ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಸುಖ ಮಹರ್ಷಿ ಆರ್ ಪೈಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಆರ್ ಶ್ವೇತಕೇತು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಋಷೀಸ್. They are all Rishiputras, but by birth they are highly learned people. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾತ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಶ್ವೇತಕೇತು, ದಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮಹರ್ಷಿ, by birth and by knowledge he was simply complete, but he thought that I have got ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯಾ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೈಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ, ಏಯ್ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ, ಬಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ವೇತಕೇತು ಮಹರ್ಷಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದಿ ಶ್ವೇತಕೇತು ಮಹರ್ಷಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ desire that he wants to amass wealth. So for that wealth he went to Janaka Maharaja and got lost in the debate and so got punishment. Then his son Ashtavakra Maharshi was to go release his father and get money for his father, and he became a guru for Janaka Maharaja. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಹರ್ಷೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಋಷೀಸ್. ಗೀತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸಾರ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಓದಬೇಕು, ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಋಷೀಸ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ, their role apart from Rudra in ಮಹಾನ್ಯಾಸಂ. ಯಾಕೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸ 1.5 ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಘುನ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅದು 25 ನಿಮಿಷ, ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡೂ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಂ ವಿ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ. ಇದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ accrue to us and we become peaceful. That's why ಶಾಂತಾಕಾರಂ. ಅದರಿಂದ ಹೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಣಂ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಅಗ್ನಿರ್ಮೇ ವಾಚಿಸ್ಥಿತಃ ವಾಗ್ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ. ಸೊ ಅಹಂ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ, ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣದ
ವಿವಿಧ ಸಂಚಾರ. ಇದು ಪ್ರಾಣ ಸಂಚಾರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ಪ್ರಾಣ ಸಂಚಾರ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದರೆ, ಅದೇ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲೆಂಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ನೇಬರ್ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಅಪ್ ಟು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4:30 ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆರ್ಬಲ್ ಏರ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಹೆರ್ಬಲ್ ಟ್ರೀಸ್. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆರ್ಬಲ್ ಏರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಸಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಹೋದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದೇವಾನಾಂ ವನ್ಹಿತ ಮಹಾ ಅಸಿ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಫೈರ್, ಯು ಆರ್ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೈಲಿ ಎನರ್ಜಿ, ಹೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು? ವಾಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಸುಸು ಕ್ಷಣಿಹಿ ಅಂತ. ಆಸುಸು ಕ್ಷಣಿಹಿ ಅಂದರೆ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್. ನಮ್ಮ ತರಹ ಇನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ, ಇಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಮಾರಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಯಮ್ಸ್, ಐ ಸ್ಪರ್ನ್ ದ ಬೆಡ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈ ಸ್ಲೀಪ್. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ, ಸ್ಪರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಕಿಕ್ ಆಫ್, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು 10 o'clock 10:30 9 o'clock ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಸಿ ಸ್ಥಾನಂ. ಸೋಮಾರತನಕ್ಕೆ ಆಲವಾಲ ಬೆಡ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಅವರ್ ಬೆಡ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಈಗ ನೋ ರೋಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂತ ರೂಮ್ಗೆ ಬೆಡ್ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿವೇ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ಹಿತ ಅಮಾಂಗ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಧಾ ಪಿತೃಣಾಂ. ಸ್ವಧಾದೇವಿ ನೀನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಧಾ ಈಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟೋಯಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ, ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ, ರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ 1 or 2 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್. ಅರ್ಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ, ರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಲ್ಲಿರು ಜಯಂತಿ ಮಂಗಳ ಕಾಳಿ ಕಾಳಿ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಅಂತ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಮಂಗಳ ಕಾಳಿ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಆ ಸ್ವಧಾ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಹ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆಫರ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್, ದಿ ಕನ್ವೇಯರ್ ಈಸ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ಪಿತೃದೇವತಾಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಪಾರ್ವತಿ ಹೂ ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್. ಅದರಿಂದ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಎಡ್ಜ್ಡ್ ಬ್ಲೇಡ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇವತೆಗಳು. ಗೀತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 33 ಪಿತೃದೇವತಾಸ್, 33 ಗಾಡ್ಸ್. ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದ್ವೈ ಪಿತೃದೇವತಾ, ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದ್ವೈ ದೇವಾಹ ದೇವತ. ಸೊ ಈ 33 ಜನ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತೃತರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವತಾ ತರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ರೀ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಹಾತ್ಮರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ತರ್ಪಣ? ಹೌ ಮೆನಿ ಡೂ ದ ಶ್ರಾದ್ದ ಫಾರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್? ನೋ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ತರ್ಪಣ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ವಾಹ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸ್ವಧಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ವಷಡಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ, ವಷಟ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈವನ್ ದಟ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಏನಿದೆಪ್ಪ,
ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಷಟ್ಕಾರ. ಈ ವಷಟ್ಕಾರ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಲಬಲ್. And ಆ ವಷಟ್ಕಾರ goes to ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿವೈನ್ ಆರ್ ಪಿತೃ, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವರ್ದಿ ಪೀಪಲ್. ಹಾಗೆ ಯಹ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಸಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಇರುವರು ಭೂತ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಇಮಾಂ ಬಲಿಂ ಹರಂತಿ ಪ್ರಜಾ ಇಮಾಂ ಬಲಿಂ ಪ್ರಜಂತಿ. ದಿನಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ 18th chapter. Tomorrow I am going to give a talk in a temple locally at afternoon 2:30 ಆಗುತ್ತೆ. 2:30 to 3:30 afternoon here. That means for you it will be midnight, 1 o'clock ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಡ್ನೈಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕರ್ಮ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಕರ್ಮಯೋಗ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಟಾಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಬನ್ನಿರಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿರಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲಿನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಲಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ನಂ ಪ್ರಾಣಂ ಮನೋ ಚಕ್ಷು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅನ್ನದಿಂದ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಚಕ್ಷು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಕಣ್ಣು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಹಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಚರ್ಮಚಕ್ಷು ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ, ಚರ್ಮಚಕ್ಷುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚರ್ಮಚಕ್ಷು ಒಳಗಡೆ ಎಂಥ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷು ಅಂದರೆ ರೆಟೀನಾ, ಆ ರೆಟೀನಾ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬಾಬು, ನಿಮ್ಮ ರೆಟಿನಾ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು ಫಾರ್ ದಿ ಐ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿ ಪಿನೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಇನ್ ಟು ಗುರುವಾಯೂರ್ ಕೃಷ್ಣ, ದಿ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವತಾ ಟಾಪ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್. ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆರೋಗ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಸ್ಮಿನ್ ಪರಾತ್ಮನ್ ಅನುಪಾತ್ಮಕಲ್ಪೆ ತ್ವಮಿತ್ಥಮಿತ್ಥಾಪಿತ ಪದ್ಮಯೋನಿ ಅನಂತ ಭೂಮಾ ಮಮ ರೋಗರಾಸಿಂ ನಿರುಂಧಿ ವಾತಾಲಯ ವಾಸ ವಿಷ್ಣೋ ನಿರುಂಧಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ನಾರಾಯಣೀಯಮಲ್ಲಿರೋ 100 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ 28 ಪೇಜಸ್ ವೇದಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ತಿರ್ಸ್ಬೇಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 1 year ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್. ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ A to A ಆಫ್ ವೇದಗಂಗಾ. ದೆನ್ ಆವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಿತೃಣಾಂ ಪ್ರಥಮಃ ಸ್ವಧಾ. ಸ್ವಧಾ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಟು ಪಿತೃದೇವತಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಧಾ. ಅಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋದೇನಮ್ಮ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡೋದು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದಂ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, 3 generations ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಲೋಕಮ್ ವೇರ್ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹೈಲಿ ಡ್ರೈ, ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಅಮಾವಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ಯು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಡ್ಯಾಂಪಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವರ ಹಸುವು, ಅಂದರೆ 1 year ಪಿತೃಲೋಕ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 year ಇನ್ ಭೂಲೋಕ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 day ಇನ್ ಪಿತೃಲೋಕ. ಸೊ ನಾವು ದಿನಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಹಾರ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಪಿತೃ ದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಋಷೀಣಾಂ ಚರಿತಂ ಸತ್ಯಂ. ಸೊ
ವಾಟ್ ಋಷಿಗಳ ಚರಿತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಾಮಾಯಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ interested that dharma and truth, satyam. So ಧರ್ಮಪರಾಹ ಸತ್ಯಪರಾಹ ತೇ. ನೀವನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅನ್ಕೊಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮರಥ ಯಚ ಸತ್ಯರಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಧರ್ಮರಥ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಬ್ಲೆಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಋಷೀಣಾಂ ಚರಿತಂ ಸತ್ಯಂ ಅಥರ್ವ ಅಂಗಿರಸಾಂ ಅಸಿ. ಅಥರ್ವ ಅಂಗಿರಸ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಋಷೀಸ್. ಅವರೇ ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ಋಷೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಂಗೀರಸ ವಿದ್ಯಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ, ಗಣೇಶ ವಿದ್ಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ, ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ. ಓ ಗಾಡ್, ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವಿದ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸ ವಿದ್ಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸ? ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ in checking the society is too much. In fact, on one day, we should have a good lecture upon Atharva and Angirasa. My professor, Dr. N.J. Shende, has written a thesis on Atharva Angirasa element in Mahabharata and got his PhD degree from Bombay University long back. And again, the same person, Dr. N.J. Shende, he worked on the religion and philosophy of Atharvaveda and got his PhD, deal it, from Bombay University. So I am so proud, happy, like fortunate that my professor became BA Sanskrit, MA Sanskrit, PhD, Veda, Mahabharata, epics, and then Veda PhD. ಸೊ ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಟಾಪ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಹಾ ಅದೃಷ್ಟ ಅದು. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಋಷೀಣಾಂ ಚರಿತಾಂ ಅಂಗಿರಸಾಮಪಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ Indra, Rudra, and also Surya and Jyoti. So these are all the factors. So illi Indra is prana, Tejas, Rudra is the protector, and Surya is the brilliant, is light provider. Antarikshadalli chanchara ಮಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷನ್ನು ಕೊಡಿ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಂಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆದಿತ್ಯ ಗ್ರಹಾಣಾಮಧಿಪತಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂಪತಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಈ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಸನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐ ಓಪನರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗವಾಗ ನೀವು ಈಗ ಏನೇನು ಪಾಠ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳೇ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್, ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತತಿ ಆಗಲಿ, ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳಾಗಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಆಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಮೀಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ದಿಸ್. ಟುಮಾರೋ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಬಿದರನೀತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಧರಣ ಪ್ರಶ್ನ. And Ramanavami also is there. And Sunday we have got Shivatandava Stotra irutte. So if you are free, you are welcome to that. Om Swasti. ಸಹ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸಹನಾ ಭವತು. ಸಹನಾ ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋऽस्तु. ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್.